सके। اے اللہ تو گوار عزیزو، امانت آئی سیدنا عثمان غنی کے پاس۔ عثمان غنی بہت بڑی حکومت کے امیر ہیں، بہت بڑی۔ 2000 آدمی آ گیا شر پسند۔ اس نے آ کے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیرا چاروں طرف سے تنگ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی سے انہوں نے مطالبات شروع کر دیے۔ شر پسند لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر کبھی نہ اتارنا۔ فرمایا حضور نے فرمایا تھا نہ چھوڑنا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ چاروں طرف سے گھیرا انہوں نے ڈالا ہے مکان کا۔ امام حسین پہ 3 دن پانی بند ہوا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا۔ 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ لوگ کہنے لگے عثمان بھوک پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا بھوک لگتی ہے تو خدا کا ذکر کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ میری بھوک اور پیاس ختم کر دیتا ہے۔ 40 دن کہ میں نے کہا کہ بڑی پرانی ہے کربلا، بڑی پرانی۔ 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسین کے لیے تو جناب عباس پانی لے کے آئے تھے، حضرت عثمان غنی کے لیے جناب علی پانی کا مشکیزہ لے کے آئے، حضرت علی پانی کا مشکیزہ لے کے آئے۔ اور جب پہنچے دروازے پہ تو ایک ظالم نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہہ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے مجھے عثمان نے منع کر دیا تم سے لڑنا نہیں، ورنہ تم 2000 ہو، 2000 کے لیے تو علی اکیلا ہی کافی ہے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میرے عزیزو سنو، بات بڑی آگے بڑھ گئی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جناب علی پہنچے، دیگر صحابہ پہنچے، کہنے لگے اے عثمان آپ نے بڑی خدمت کی، 12 سال دین کی، بڑا کام کیا، 3 باتیں ہیں، آپ اس طرح کریں ہمیں اجازت دیں ہم ان 2000 آدمی کو بھگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میری وجہ سے نبی پاک کے مدینے میں خون بہہ جائے، رسول پاک کے شہر کی گلیاں میری وجہ سے سرخ ہو جائیں؟ عثمان کا گلا کٹتا ہے تو کٹنے دو، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے شہر میں میں خون اور دنگا فساد برداشت نہیں کرتا۔ کہا پھر آپ اس طرح کریں کہ کچھ دنوں کے لیے حکومت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا تھا قمیض نہ اتارنا، کبھی نہیں اتاروں گا۔ صحابہ نے تیسری پیشکش کی، کہا کچھ دنوں کے لیے مدینہ چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے مدینہ چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے، پھر آ جائیے گا حالات ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا دوستو دیکھو میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس گلی میں موت آ جائے، میں مصطفیٰ کے مدینے سے باہر نہیں مرنا چاہتا۔ یہ اسلام کا وہ حکمران کہ جس کے اوپر امانت آئی، شر پسندی ہوئی، حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کر دی، شہادت پیش کر دی، لیکن نبی پاک کے مدینے میں فساد نہ ہونے دیا۔ دوستو جناب علی کی باری آئی تو وہ بھی کوفے کی گلی میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دین کے لیے کھڑے رہے، کوفے کی گلی میں شہید ہوئے، باریاں بڑھتی رہی، پورا خاندان۔ ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تیری باقی 3 بہنوں نے بھی بڑے دکھ اٹھائے۔ دوستو میں اور آپ، میرے ساتھی مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ اکثر کہتے ہیں اتنے سفر نہ کریں آپ، اتنی محنت نہ کریں، تھوڑی کر لیا کریں، کم نکلیں۔ میں ان کی محبت کو وصول کرتا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ایسے جملے بولتے ہیں، لیکن قسم اللہ کی جب میں رسول اللہ کی تبلیغ پڑھتا ہوں اور کتابیں، ایک ابو جہل کے دروازے پہ نبی پاک 2000 بار تبلیغ کرنے گئے، کتنی بار؟ اور حضور کو پتا تھا کلمہ نہیں پڑے گا، 2000 بار دروازے پہ دستک دی۔ اور دوستو بڑے دکھ اٹھائے حضور نے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ جو چیز مفت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔
मुफ्त मिलती है ना जो चीज, उसकी कदर नहीं। मुझे और आपको मुफ्त मिल गया ये दीन। कभी बिलाल की कब्र पे खड़े होके पूछो दीन कितना महंगा है, कभी खड़े होके पूछो सैयदा फातिमा से कि दीन कितना महंगा है, कभी पूछो इमाम हुसैन से कि कितना कठिन है ये दीन। मेरे अजीजों, रसूल पाक की 2 शहजादियां, निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई। अबू लाब के 2 बेटे, उन्होंने तलाक भेज दी। कहने लगे या कलमा पढ़ाना छोड़ दे वरना तलाक दे देंगे। हुजूर ने फरमाया मेरा तेरा इख्तलाफ है, बच्चों का क्या कसूर है। अबू लाब कहने लगा नहीं मैं तलाक दे दूंगा। घर बैठी 2 बच्चियों की तलाक पहुंची। सैयदा खतीजा फरमाती हैं हुजूर बड़ा रोए, उठे, बच्चियों के सर पे हाथ रखा, का बेटा अपने बाबा के दीन के काम में साबित कदम रहना, अल्लाह तुम्हें बड़ी बेहतर जजा देगा। और साथियों, सिर्फ हजरत फातिमा नहीं, सैयदा ज़ैनब मेरे रसूल पाक की बड़ी साहबजादी हमल से है। अल्लाह ने उनके घर में विलादत की खुशी रखी हुई है। मक्का से मदीना की तरफ आ रही है। हब्बार बिन असवद ने नेजा मारा, ऊंट बदका इतनी तेजी से दौड़ा कि आप जमीन पे गिरी, बच्चा खून बन के निकला, हालात बिगड़ गए। कितने महीने मेरे हबीब की साहबजादी कितने ही महीने बीमार रह के विसाल कर गई। बड़ी साहबजादी थी। हजरत खतीजतुल कुबरा से शक्ल मिलती थी। रसूल पाक ने बड़े आंसू बहाए। कैसा ये दीन था और कितना हुजूर को इस पौधे से प्यार था। बेटी को शहीद करने वाला हब्बार बिन असवद मुंह पे नकाब डाल के फतह मक्का के बाद आया। आगे कहने लगा सोनिया, कोई आपका बहुत बड़ा मुजरम भी कलमा पढ़ ले तो उसको भी माफ कर देते हो। रसूल पाक ने फरमाया चेहरे से नकाब हटा, बेटियों के कातिल कभी भूला नहीं करते। तू चेहरे से नकाब हटा, औलाद के कातिल कभी भूला नहीं करते, लेकिन तू पढ़ ले कलमा, मुझे सबसे ज्यादा दीन से प्यार है। अगर तू मुसलमान हो गया तो मैं तेरी ये खता भी माफ करने को तैयार हूं। अल्लाहु अल्लाहु हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं उनके इंतकाल को 3 दिन हुए थे। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई। कहने लगी चाचा आप खलीफा बने हो। मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं। तो कहने लगी चलें। फिर असर के बाद अबू बकर सिद्दीक हमारे घर जाते थे। मैंने कहा पुत्र आपके घर क्या है। कहने लगी अब्बा फौत हो गए, भाई कोई नहीं। हमने ना बकरियां रखी हुई, वो रोज असर के बाद आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती। 3 दिन हो गए, मेरी माँ रोती है, बहनें रोती हैं, कौन आएगा, चाचा चलोगे। तो हज़रत उमर की तो दाढ़ी फट गई आंसू आंसू। चद्दर उठा के कंधे पे रखी, बेटियां आगे आगे, उमर पीछे पीछे। एक सहाबी रास्ते में मिले, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए। उमर और रोए, कहने लगे यार क्या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया मेरे। उसके रास्तों पे चलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल। भाई कुछ जरूरी है कि 2 लाख रुपए ही किसी को देंगे तो खिदमत होगी, तो किसी का आटा ही पिसवा दे, जा किसी को जाके शहर से दवाई ला के दे दे, कोई तो ड्यूटी करना। ये हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया। तो कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में झाड़ू तो देना। मेरे भाई कुछ तो आप इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है। मैं तो आया हूँ चला जाऊंगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया, जिसने यहाँ दरियां बिछाई, जिस उसकी फोटो भी नहीं आनी बेचारी, वो शायद पीछे रहे। बड़े खास लोग, कैमरे की आंख इन्हें देखे ना देखे, रब रसूल इन्हें देखे, अल्लाह रसूल की ये निगाह करम में रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेकी के खैर के अहदाफ तय किए, उस हदफ पर उन्होंने जिंदगी गुजारी। तीसरी बात, उन्होंने ना अपना माल खर्च किया इस्लाम के लिए। अपना कमाया हुआ माल खर्च करना खासा मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। और अगर आपने जायज तरीके से मुशक्कत के साथ पैसा कमाया तो खासा मुश्किल लगता है उसको खर्च करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल खर्च किया, और किस तरह खर्च किया कि जब जब हुजूर ने इशारा किया, जब जब इशारा किया, मस्जिद नबी बनने की बात आई तब भी खर्च किया, जिहाद की बात आई तब भी खर्च किया। हालात ऊपर नीचे होते रहते। जंग में हुजूर ने ऐलान किया तो हालात कुछ ज्यादा मौसर नहीं थे सिद्दीक अकबर के,
تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزرنا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے۔ کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں، جوان کیوں نہیں بول رہے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ۔ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا۔ کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے۔ حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا۔ جواب یہ تھا، آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بڑا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں، رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں۔ سنے فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول، او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں، معاذ اللہ۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آیا، پر گھر میں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا ہے کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے تھے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے، اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا۔ وہ سبق بتا رہے ہیں، سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے، جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے۔ اب حدیث پاک سنیں، ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، لیکن ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں، طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے ہیں نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ، فکر کوئی نہیں، جہاں مرضی لگا، اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو پہلے صاحب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولنا، وہ ضمیر کی آواز سن کے بولنا۔ دوسری بات ہدف طے کریں نیکی کا، یہ کام میں نے کرنے، آپ ہدف طے کریں، اللہ مدد کرے۔ تیسری بات میرے عزیز، حضرت ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیا۔ مال جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، پیسوں سے کام ہوگا۔ آپ کو ادارے بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، کتابیں چھپوانی ہیں، تو کس طرح چھپیں؟ اپنا مال اور ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے، حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے تھے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو، جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اسے 1 کلو والے کو ملے گا۔ تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر، ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے، حالانکہ
बरकत वाला जो माल होता है उसमें बड़ी खैर होती है। आखिरी बात जो बड़ी जरूरी है उस पर गौर करें, फैसले जिंदगी में जब भी करें इंसाफ पर मबनी करें। मोहब्बत देख के फैसला ना करें। मोहब्बत और होती है, काबिलियत और होती है। मुझे अब होना ये फितरी बात है, लेकिन उसका काबिल होना ये एक अलग बात है। हर बाप को अपने बेटे बेटी से मोहब्बत होती है, ये फितरी तकाजा है, लेकिन वो काबिल भी हो ये जरूरी नहीं होता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अपने बेटे मौजूद थे, वो जाते वक्त किसी को भी खलीफा बना देते। मौजूद थी उनकी औलाद, मुसलमान थी, कलमा पढ़ती, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी हज़रत सिद्दीक़ बना सकते थे ना। और हज़रत उमर ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि तोहफे भेजे हों, दोस्ती बढ़ाई हो, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो नेकियों में आगे गुजरने की दौड़ ही लगी रही सारी, मामला दौड़ में रहा। लेकिन हज़रत अबू बकर का फैसला देखें, जब वक्त विसाल आया तो आपने फरमाया उमर को बुलाओ। सारी चीजें, वसीयतें, नसीहतें की, सब कुछ हज़रत उमर के सुपुर्द किया। लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक ये तो बड़े सख्त आदमी हैं, आप एक सख्त गीर आदमी को बना के जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने क्या जवाब दिया? फरमाने लगे मैं इस वक्त दुनिया से जा रहा हूँ, इस मौके पे बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगा। मैं जब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि उम्मत के बारे में क्या फैसला करके आए हो, तो मैं कहूँगा उम्मत में जो सबसे बेहतरीन था उसे उम्मत का सरबराह बना के आया। हम लोगों ने ना फैसले मेरिट में नहीं किए कभी। ये इलेक्शन हो रहे हैं, फलां काम हो रहा है, वोट किसको देना है, कहते सारी बरादरी उधर है। अब बरादरी को छोड़े, ये बताएं सच किधर है, हकीकत किधर है। वो किसी और बरादरी का बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो बंदा अगर ठीक है तो ठीक है, फिर आप बरादरी ना देखें, फिर तो शख्स देखें कि वो सही जा रहा है। हजरत उमर के फैसले हमेशा मेरिट है, हजरत अबू बकर के फैसले हमेशा मेरिट है, हजरत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, इन लोगों के फैसले हमेशा हक की बुनियाद। हजरत उमर को बना के गए। मैंने दोस्तों से कहा था इस साल, मैंने कहा था कि हजरत उमर के हालात पर ज्यादा किताबें हैं, उनके वाक़यात ज्यादा हैं, चूंकि उन्हें वक़्त ज्यादा मिला ना 10-11 साल। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो 2-2.25 साल मिले, लेकिन उनकी खिलाफत को मजबूत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया। सारे फितनों का सर कुचल के खिलाफत सजा सवार के हजरत उमर को दी। अब ये जो हजरत उमर ने इतनी फैला दी खिलाफत और इतना बड़ा काम कर दिया दीन के लिए कि 24 लाख मुरब्बा मील पे फैल गया सारा कुछ, तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती मेरी गोद में सर था मदीने वाले हबीब का और आसमान पे सितारे नूर भरे चमक रहे थे। मैंने अर्ज की हुजूर आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं। अब हजरत आयशा का अकीदा भी समझे, उन्हें पता है कि नबी करीम को पता है कि आसमान पे सितारे गिरे, और कोई उम्मती छुप के भी नेकी करे तो हजरत आयशा जानती हैं कि उस नेकी को भी मदीने वाले जानते हैं। कहा किसी की इतनी नेकियां भी हैं जितने आसमान पे सितारे हैं, तो हुजूर ने फरमाया है ना। हजरत आयशा बड़े तजस्सुस में थी, ख्याल था शायद मेरे वालिद का नाम ले। किसकी? तो हुजूर ने फरमाया फारूक आजम की। बेटियों का बाप से प्यार, तो कहती मैंने फौरन अर्ज की हुजूर मेरे वालिद का क्या हाल है, उनका भी तो आलम बताएं ना। तो नबी पाक ने फरमाया आयशा उमर की जिंदगी भर की नेकियां हों तो अबू बकर की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर। अब बात को समझे कि कितना मजबूत है वो शख्स, कितना मजबूत है कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैर के कामों में भी दर्जा जनाब सिद्दीक़ अकबर का ज्यादा है। हदफ तय करें, मेहरबानी करें, जिंदगी को जाया ना करें। लम्हात बड़े जाया हो गए और साबित करने की भी कोशिश ना करें कि हम सही चल रहे हैं। आप चलते रहें, वक्त खुद ब खुद साबित कर देगा। वक्त साबित कर दिया करता है कि जनाब यूसुफ बेगुनाह भी हैं और सच्चे भी हैं, और वक्त साबित कर दिया करता है कि वो मिस्र के जेल खाने के नहीं, मिस्र के तख्त के वारिस हैं। तो आप काम करें, कोशिश करें, दीन के लिए आगे बढ़ें, आप लोगों की फलाह के लिए, वतन की फलाह के लिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें कहा कि ढूंढ ढूंढ के नेकी करो, जो तुमसे मुमकिन हो सके वो खैर का काम करो। दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। आप लोग बैठे जी, किसने उठाया? तशरीफ रखिए।
اور جہاں ہم گفتگو کے دوران بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے، محفلیں ہوتی ہیں نظریات کی، سرکار کے نام کی، شخصیات کی نہیں ہوتی۔ یہ محفل میرے نام کی نہیں، حضرت صدیق اکبر کے نام کی نہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسافر ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر۔ 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا۔ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات
मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जहल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ काबा के लिए बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा। रास्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, एक फेरा रह गया। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिबी शाप पढ़नी शुरू कर दी है मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहे आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात हुई? यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी। कहते मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अब ना
اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے۔ پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں۔ جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا، واعظین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا حسن دیکھیں، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا ککھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں،
سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ، پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی۔ تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا تھا، تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے۔ محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں حال کیا ہے؟ دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا؟ تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی، یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے، ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے، میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے، تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی ہے، میرے والی میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو، چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے، اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ
खामद भी नई बीवी ले आया, माँ ने भी नया ब्याह रचा लिया, लेकिन बच्चे तरसते रोते हैं कि खुदाया ये कभी इकट्ठे होते, घर टूट गया, खानदान बिखर गए, रिश्ते बर्बाद हो गए। और फिर उसका नुकसान कल को उस बच्ची की जब शादी होती है तो उसके भी घर वाले पूछते हैं इनकी तलाक क्यों हुई, क्यों इनके माँ बाप आपस में अलहदा हुए, कहां तक इस घर के टूटने का असर जाता है, कहां तक ये तबाही उतरती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर जोड़ने का हुक्म दिया, फरमाया तलाक देना जायज है पर अल्लाह को पसंद नहीं। खुदा रा अपने तसव्वुरात के अंदर रोशनी सही पैदा करें, सोचों को दुरुस्त करें, हौसलों को बड़ा करें, शरीयत के बताए हुए कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चलें, अपनी जिंदगी आला ज़र्फी के साथ गुजारेंगे तो आप जुड़ेंगे और जोड़ने वाले बनेंगे। और अगर आपके अंदर हौसला नहीं होगा तो रोज बिखरेगा काम, रोज टूटेगा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम। तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। थोड़ी देर तवज्जो करना, सुनना। वफादारी जो होती है ना थोड़ी देर की, देखो ना हजरत बिलाल ने वफा की थी। यहाँ क्या हाल करते हैं हम लोग कारकुनों का। मैं अक्सर ये रोता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक तो पीर साहब के आस्थाने पे झाड़ू देता है तब तक तो वो बड़ा वफादार मुरीद होता है। अगर उस पर कर्जे चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं उसका जाती मामला है। जब तक वो अपने हाथों से सियासतदान के इश्तिहार लगा रहा होता है तब तक वो कारकुन होता है, कारकुन। और जब वो कहीं उलझ जाए तो कहते हैं जी मैं जी उसके जाती मामले में नहीं। ये जाती मामला क्या होता है? जब तेरे इश्तिहार लगा रहा था सियासतदान के तब जाती मामला नहीं था। जब किसी को जरूरत पड़ गई तो अब मामला जाती हो गया। प्यार करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर भाग गए, बिफर गए। और लोगों के पास जब दौलत आती है तो रंग ही बदल जाते हैं, जब इक़्तिदार मिलता है तो अंदाज ही बदल जाते हैं, जब अतवार कुछ और होते हैं तो लोगों के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए कि रिश्ता जरूरत का बना लिया हमने। सैयदना बिलाल ने बड़ी मार खाई थी। कोई बताए हजरत बिलाल को गवर्नरी का लालच था? हजरत बिलाल हबशी को क्या लालच? बड़ी मार खाई, और यारो बड़ी सारी खाई। एक तो वो मार है ना जो अब्दुल्ला बिन जदान मारता था, उमैया बिन खलफ मारता था, एक तो वो है। और हजरत बिलाल जब दरवाजा रसूल पे आए तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हजरत बिलाल नबी पाक के मेहमान आते थे तो खुद कर्जा उठा के लाते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कर्जे इतने ज्यादा आ गए थे कि यहूदी ने कहा कि बिलाल तूने बड़े सारे पैसे कर्ज लिए हुए हैं, तो अगर अब तूने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें फिर से बांध दूंगा। हालांकि वो सारे नबी करीम के मेहमानों के लिए कर्जे लिए थे, हुजूर के जाती काम किए सारी जिंदगी जाती। यारो ये जो लोग होते हैं ये बड़े शानदार होते हैं, इनको कोई लालच नहीं होता। जिन लोगों ने इस महफिल के इश्तिहार लगाए हैं उनकी तो इश्तिहार पे फोटो नहीं लगी हुई, लंगर खिला रहे हैं उन बेचारों ने। तो वो एक नकीबे महफिल मुल्तान में ना एक दफा प्यार चलता है ना दोस्तों से, मुझे गुस्सा बड़ा कम आता है तो कभी आ जाए तो वो चलो आ भी जाता है। अब ये भी मसला है, वो बार बार कह रहे थे लोगों से तुसी हथ नहीं चुकते, तुसी बड़े बेसौक हो, तुसी मैंने याद रहोगे। मैं क्या चुप कर जा, तू कोई नजर न्याज लैनी, ये सारे मुफ्त आए नहीं, ये ज्यादा कीमती है, ये फ्री आए हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जवाब। सुने मेरे भाई, ये देखे ना जिन लोगों ने जो दरखास्त लेके गया था थाने जलसे की इजाजत की, उसका तो नाम ही नहीं छपा। लेकिन ये लोग बड़े कीमती होते हैं। हम करते ये हैं कि इनको ना हम जाया कर देते हैं। चाहिए अब हमारी मस्जिद में जब महफिल मिलाद होती है तो जिसने 1.5 लाख दिया ना वो स्टेज पे बैठा है, और जिसने सारा साल मस्जिद में झाड़ू दिया उसको मिलाद वाले दिन किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि उस बंदे की सदारत में जलसा होना चाहिए था जो रोजाना मस्जिद में झाड़ू देता है, उसकी सदारत होनी चाहिए थी ताकि पता चले कि रसूलुल्लाह के गुलाम मिलाद के मौसम में गरीबों को इज्जत अता करते हैं। लेकिन हम निकल जाते हैं, हमारा माहौल नहीं, मिजाज नहीं। हजरत बिलाल ने नौकरी की, सारा दिन नबी करीम के काम करते, सारा दिन। थोड़ा सा टाइम बच जाता ना, कहते हुजूर कोई हुक्म तो नहीं, मुल्ला रूमी ने लिखा कोई हुक्म तो नहीं। हुजूर फरमाते नहीं सारे काम हो गए। हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं? जाएं। एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर ये बिलाल छुट्टी लेके जाते कहाँ हैं? शादी तो की कोई नहीं थी अभी, घर तो था नहीं, तो ये जो आके कहते हैं कोई काम तो नहीं मैं जाऊं? तो महबूब ने फरमाया जब ये मुझसे पूछ के जाता है ना कोई काम तो नहीं जाऊं, तो फिर सीधा सैयदा फातिमा के घर जाता है। थोड़ी देर बैठे थी, अल्लाह आपको जज़ा तशरीफ रखे। ये सैयदा फातिमा के घर जाएंगे, अब ये वहां झाड़ू देंगे।
اب بیٹھے جی, اللہ آپ کو برکت دے, جزائے خیر, تشریف رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے, پیچھوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے, تشریف رکھیں. اب یہ نا سیدہ فاطمہ کی چکی پیسیں گے, یعنی کوئی ٹائم بچ جاتا تو وہاں کتنی نوکری کی حضرت بلال نے, کتنی ڈیوٹی کی کہ نہیں کی, لیکن کسی عہدے کے لالچ کے لیے, کسی منصب کے لیے, کسی فوٹو کے لیے, کسی صدارت کے لیے. لیکن میرے محبوب نے بھی جب اعزاز دیا نا تو پھر کمال ہی دیا. پڑھیے ترمذی شریف, حضور آئے نا معراج سے واپس, میں جلسے سے دیر سے جاتا ہوں نا تو میری ایک بیٹی ہے, وہ جب میں نکلنے لگتا ہوں کہتی ہے آج دیر سے آئے تو دروازہ نہیں کھولنا, روز ہی دیر سے آتے ہیں, تو جب رات کو جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہی کھولتی ہے. آ گئے آپ. اب بندہ جب سفر سے واپس جاتا ہے تو پہلے بچوں کی بات کرتا ہے, بیٹوں کی. محبوب معراج کے سفر سے واپس آئے, لیکن سب سے پہلے جو بات کی وہ حضرت بلال حبشی کی. سب سے پہلی بات سیدنا بلال کی, مجمع میں بٹھا کے, مجمع میں حضرت بلال کو مجمع میں بٹھا کے فرمایا کیا عمل کرتا ہے بھئی تو بلال؟ عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا بتا کیا کرتے ہو, کون سا عمل ہے جو زیادہ کرتے ہو؟ کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جب میں جنت میں گیا ہوں نا معراج کی رات, تو میں نے وہاں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. جنت میں تیری اب کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے ابن اسحاق نے, کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی نا, ظہر کا ٹائم ہوا, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی اذان پڑھو, بلال کو بلاؤ. تو جو ہے میری بات پر سنیں اور یاد رکھیں. حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ, اذان پڑھے. تو ایک شخص نے حضور کے کان میں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کافر تو پہلے ہی سارے جل گئے, مر گئے, فتح مکہ ہے, تو کچھ لوگ حضرت بلال کے بڑے دشمن ہیں, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال یہ ہمیشہ پڑھتا ہے, وہی پڑھیں گے, تو آج نہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں اذان پڑھنے کی, فتح مکہ کا موقع ہے, چلو کوئی اور پڑھ دے. یہ روٹین میں جب پروگرام ہوتے ہیں تو تب تو مقررہ امام بھی نہیں نا جماعت کراتا, چلے کوئی بزرگ آئے ہیں وہ کرا دیں, آج موقع ہے, بری بھی بات کوئی نہیں. جس نے مشورہ دیا خلوص کے ساتھ دیا, حضور کوئی اور نہ آج پڑھ دے. لیکن میرے محبوب نے جو جواب دیا وہ بڑا قیمتی تھا. محبوب کریم فرمانے لگے جب پتھر کھانے پڑے تو تب تو بلال پڑھے, اور جب بدر اور احد میں تلواریں چمکے تو تب تو بلال پڑھے, اور فرمایا جب بھوک کاٹنی پڑے تب تو اذان بلال پڑھے, اور آج اللہ شانے عطا کرے تو کوئی اور پڑھے. فرمایا سارے نیچے کھڑے رہیں گے, ابو بکر و عمر و عثمان و علی, طلحہ و زبیر, سارے ہمیشہ کی طرح سنیں گے, اور آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے جو اذان پڑھیں گے وہ بلال حبشی ہوں گے. میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ وفا کے رشتے وفا کے رشتے ہی ہوتے, وفا کے رشتے وہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, او پائیا اسی تے پڑھیا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. وفا والا رشتہ قائم کرو, وفا والا. کبھی ملا کرو, کبھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہو نا تو کبھی میٹرک والے پرائمری والے استاد سے بھی جا کے ملا کرو. جب اللہ شانے عطا کرے تو کبھی کبھی اپنے گاؤں بھی جایا کرو, کبھی جا کے ملا کرو. ہاں شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اپنے انداز نہ بدلو, اطوار نہ بدلو, اخلاق حسنہ کی دولت پیدا کرو. یہ جو ہم ٹوٹ گئے ہیں نا, امیروں کی سوسائٹیاں الگ ہیں اور غریبوں کی جھونپڑیاں الگ ہیں, انہوں نے بڑی تفریق پیدا کر دیا معاشرے میں. لوگ تو جنازے پڑھنے چھوڑ گئے ایک دوسرے کے, لوگوں کاٹ دیا. جس کے پاس پیسے زیادہ آئے, اپنے بھائی کی بچی غریب بیٹھی ہے رشتے کے لیے, اس کو وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے, کہہ رہا میرا کوئی میرے اسٹیٹس کے لوگوں میں رشتہ کرا دو. تو رشتے والے نے کہا وہ تیرا اپنے بھائی کی بھی تو بیٹیاں نا, تو وہاں کر لے. کہتا نہیں وہ جب شادی کرے گا نا تو میں تعاون کروں گا. تو تعاون تو بھائی کوئی اور بھی طرز کھا کے کاری دیتا ہے, اور بھی کو کر دیتا ہے. تو وہ والا رنگ اختیار کر جو اللہ رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے. ہمارے معیار میں وہ وفا نہیں, وہ حسن نہیں. یہ میری طرح کے لوگ جن کو اللہ بڑی شانیں عطا فرماتا ہے, دین کے نام پر بڑا نوازتا ہے, لیکن لب و لہجے میں کئی دفعہ سختی آتی ہے, کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرمایا کرتے تھے لوگوں نبی پاک کے وفادار رہنا, فرشتے بھی تمہاری عزت کریں گے. کیا فرمایا؟ کہنے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری,
फिदा हो कि उन पर यह इज्जत मिली है। इकराम करना कभी भी अपने नफ्स को नसीहत कर रहा हूं, कभी भी तेरा दिल करता कि तू रात को जब ड्यूटी से, मैं कहा करता हूं कि यार को तो हम फोन करते हैं, यार आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा मगरिब के बाद और चलेंगे इकट्ठे खाना खाने। यार को तो फोन किया, काश तू बूढ़े बाप को भी फोन करता कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे, आज ना मैं आपकी पसंद की चीज लाऊंगा। तो अम्मा को भी कभी फोन करता कि अम्मा तू जरा रुकना, खाना ना खाना। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ नंबर भी लगाओ ना कभी माँ बाप के लिए, नंबर टांगने के लिए। और रात को बच्चा आए ना फारिग हो के काम काज से, तो नंबर डालने के लिए भी माँ के पास, अम्मा ये जरा पैर निकालना रजाई से थोड़े दबा दूं। तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र तू थकिया है, मैं कदों काम लगी सा। नहीं अम्मा बस बेशक नंबर ही टांग रहा हूं, दो पैरों को हाथ मार देना तो तू तो सो गया जाके। अम्मा कहती जा जा बा ठीक हो गया, मैं कौन सा को काम जा तू। लेकिन तुझे पता नहीं ये काम तूने कर दिया, तेरे लिए दुआओं का खजाना खुल गया। जब तू जाएगा ना कभी वापस आके पलट के तकिए पे उसका सर देखना, सारा आंसुओं से भीगा हुआ होगा, सारा तकिया भीगा होगा। और अम्मा दुआ कर रही होगी या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा। और फिर सवेरे जितनी औरतें आएंगी ना घर में, अम्मा सबको कहेगी मेरा बेटा बड़ा नेक है, थका हुआ आता है फिर भी मुझे दबा के सोता है, बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा है सारा दिन। हुजूर ने रिश्तों को वकार दिया, रिश्तों को इज्जत दी। नबी पाक ने हर दुनिया के मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले हर गिरोह को मेरे महबूब ने बावकार कर दिया। मियां बीवी का रिश्ता लोगों ने समझा था शायद ये ऐसा रिश्ता है कि बीवी पैरों की जूती होती है, लेकिन मेरे रसूल पाक ने इस रिश्ते को वो मकाम दिया, वो मकाम का इसको पांव की जूती ना समझना, ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया है। फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान महफूज हो गया। तेरी बीवी ये तेरे ईमान के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। हजरत अल्लामा यूसुफ नभानी ने हदीस लिखी है जवाहिरुल बिहार में। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घर आए, हुजूर को कोई काम था, जल्दी से हुजूर आए, जल्दी से कोई चीज उठाई और नबी पाक जाने लगे, जल्दी से हुजूर आए, कोई चीज उठा के ना तो हुजूर जाने लगे। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं आज ना हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा था, अक्सर तो गमे उम्मत परेशान रखता था ना नबी पाक, आज मूड ना हुजूर का बड़ा, समझ आ रही है मेरी बातों की, आज हुजूर का चेहरा बड़ा मैं खिला खिला देख रही थी। फरमाती हुजूर जाने लगे तो मैं ना आगे खड़ी हो गई दरवाजे की, मैंने कहा हुजूर आज नहीं मैंने जाने देना। हुजूर ने फरमाया बाहर कोई इंतजार कर रहा है, हम तो जब घर में जाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे, पीछे पीछे हट जाओ मैं काम से आया हूं, कोई करीब ना आए चीज, फटाफट सारे हाई अलर्ट हो जाओ, एक जूते उतार ले मेरे, एक पानी लेके लाइन में खड़ा हो जाए, एक खाना ले आ, तुम्हें पता नहीं मैं काम करके, ओ खुदा के बंदे बस कर दे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि अब्बा आएगा तो खेलेंगे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि सीने पे चढ़ेंगे, बीवी तो इंतजार कर रही थी कि आएगी तो मैं कोई बात करूंगी, तो तू आया है घर में तो तू डिक्टेटर ही बन के आ गया। नबी करीम ने रिश्तों को वकार दिया। हजरत आयशा यूं दोनों हाथ दरवाजे के सामने खड़े करके खड़ी हो गई, हुजूर मैंने नहीं जाने देना। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कहा या रसूल अल्लाह लोग तो आ ही रहते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी भी बात सुने। कहा बताओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप बैठे। महबूब बैठ गए, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आज मूड बड़ा अच्छा है, मेरे वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे कहा था जब हुजूर की तबीयत को बड़ा हशाश बशाश देखो ना बेटे तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की। अब तो बख्शिश की दुआ कराने भी कम ही लोग आते हैं, अब तो वही वजीफा पूछते हैं जिससे काम कोई ना करना पड़े और पैसे छम छम गिरे, वो वाला वजीफा पजारों के लिए और मकान के लिए और बंगले के लिए। बख्शिश की बात को तो फिक्र होगी तो कोई कराएगा ना, लेकिन वो तो हमारा माहौल ही नहीं रहा। हजरत आयशा ने अर्ज की कि मेरे वालिद ने कहा था जब हुजूर की तबीयत बड़ी अच्छी है, शाश बशाश देखो, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। तो नबी करीम बैठ गए, हुजूर ने हाथ उठाए,
नबी पाक ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहा या अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह इनका हिसाब कयामत में आसान फरमा। और फिर कहा ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा। जब ये लफ्ज कहना तो जनाब आयशा रोने लगी, उनका सारा पल्लू आंसुओं से भीग गया। फरमाती हैं हुजूर उठ के जाने लगे, खुश हो गई हो हुजूर, हो गई हो। जाने लगे ना दरवाजे पे तो महबूब फिर लौट आए। फरमाया शाह मेरी दुआ सुन के रो रही हो? कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं अपने हर उम्मती के लिए यही दुआ दिन में 2 मरतबा मांगा करता, हर एक के लिए ये दुआ। हुजूर इज्जत दे दे, रिश्तों को वकार। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक एक सफर पे गए तो मुझे अपना नायब बना के मदीने में छोड़ गए हिफाजत के लिए। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? हुजूर मुझे छोड़ गए, कहते हैं मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, मैं सोने का एक हार लाया, एक लॉकेट लाया और सैयदा फातिमा को तोहफा दिया। पहली दफा सोने का हार उन्होंने पहन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये था कि हुजूर जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, और जब वापस आते तो सबसे पहले आते, सबसे पहले। हजरत अली कहते हैं कासिद आया, उसने आके बताया कि कल नबी पाक वापस आ जाएंगे। सैयदा फातिमा बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कि हुजूर आए नहीं, इतने दिन हो गए। जब जाके बताया ना कि कल हुजूर आएंगे तो कहते सैयदा ने सुबह से सफाइयां शुरू कर दी। खाना पकाया अपने महबूब के लिए, हुजूर के लिए बेहतरीन खाना बनाया और बहुत सारी तैयारी की। कहते हैं हुजूर आए, हस्बे रवायत हस्बे आदत, वही मुबारक आदत जो महबूब की हमेशा से थी। नबी पाक आए, पहला कदम सैयदा फातिमा के घर में रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा, और सैयदा ने वालेकुम कहा तो हुजूर ने उनका चेहरा देखा तो वापस चले गए। हजरत फातिमा रोने लग गई। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं घर आया तो बीबी साहबा ज़ारो कतार रो रही। फातिमा क्या हुआ? काली पता नहीं, हुजूर सलाम लिया वापस चले गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पता तो करें। शेर खुदा कहते हैं मैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी एक कोने में बैठ के रो रहे थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप यहां रो रहे हैं, फातिमा वहां रो रही है, बात क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है, अगर फातिमा भी सोने से प्यार करेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किधर जाएंगी? वो भी सोना पहनने लग गई है, वो भी अगर ये काम करेगी तो गरीबों की बच्चियां किसके तरीके पे चलेंगी? वो भी सोना पहनती है। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह उन्होंने नहीं पहना, वो तो मैंने ला के दिया है, उन्होंने ख्वाहिश नहीं की। तो महबूब ने फरमाया उसे जाके बताओ। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जाकर के बताया गया कि महबूब पाक तो इस बात से आपसे नाराज है। हजरत फातिमा ने उसी वक्त सोना उतारा, कहा अली जो मदीने में सबसे गरीब घर है उसे दे आ जाके। भाई नबी पाक ने उन्हें सादगी में रहना, पाकीज़गी में रहना सिखाया, उन्हें हुस्न सिखाया, उन्हें इबादत सिखाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारी दुनिया बयान करती है कि इमाम हुसैन नबी पाक के कंधे पे बैठ जाते थे सजदे के आलम में तो 72 तस्बीहें हुजूर पढ़ते थे। पता है हुजूर सिखाते क्या थे? नबी पाक इमाम हुसैन को सजदा करना सिखा रहे थे। हुजूर सजदा करना सिखा रहे थे, सजदा करना। पूरे करबला में, पूरे करबला के वाक़े में किसी जगह भी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने किसी एक मकाम पे भी यजीदियों से कोई मुतालबा नहीं किया, कोई बात नहीं मनवाई, का जो तुम्हारी मर्जी। एक बात सिर्फ की, एक गुजारिश, तवज्जो है मेरी बात पर, एक बात सिर्फ की, एक मुतालबा रखा। जब 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने, शिमर ने, इन सब ने कहा ना कि हुसैन या अब बात खत्म हो गई, या बैत करो या जंग करो, तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे एक रात की मोहलत दो। अली के बेटे मोहलत मांग सकते हैं? बोले ना यार, मोहलत मांगते थे वो, क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे मोहलत दे, एक रात रह गई है, मैं राज राज के सजदे करना चाहता हूं। सजदों के लिए मोहलत मांगी, सजदों के लिए। तवज्जो है मेरी बात पर? महफिलें लंबी, नमाजें छोटी। 24 घंटे आप किसी को बिठा लें बाहर, वो बैठा रहेगा, गप्पे लगाएं,
نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، دوڑ گئے، او ہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا۔ بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے۔ امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں۔ ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں، سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے تھے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جاگ نہیں نا، تسی ہاں کی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ آپ یقین کریں مسلح، اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آ لے ہو، تسی بخشے ہو، اے کوئی پکی گل دس گیا ساری، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے، لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے، اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں، تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے، ساری قضا چھٹی، ہم نسبت والے ہیں۔ بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے، نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ۔ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں۔ اب جو بچی ایم بی اے کر لیتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے۔ اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے بولیے؟ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے، لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے، جوان کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹے کو، کبھی شوہر کو۔ تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا، اگر تو سمجھے۔ حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے، نام یاد رکھنا، عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھیں، 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، 15، امام شورانی نے اس کو لکھا ہے، 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے، بازار جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے، کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا، پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہوتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا ہے، میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی۔ تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ، اب آخری بات سنیں، کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام، جھگڑا عام، لڑائی عام، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں، ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار۔ اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے، وہ صبر ہے، وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہنے دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑیا۔ میں کہا کنی عمر تہاڈی؟ کہندا میں عمر تے ایویں 76 کو سال ہے۔ تے میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہن تساں وڈیریا ہی ہونا سی، بس کر دے، دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ، اب بس کریں، وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تے نہ دکھاں دا لا دیتا ہے۔ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔
اللہ والے تو مطلب شکوا کرنا ہر وقت شکوا، حوصلہ ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں، پریشانی بڑی ہے جی، آزمائش بڑی ہے۔ کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین، سیدہ سکینہ، حضرت صغرا وہ حوصلے میں رہے، متوانا رہے۔ امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی، کئی دفعہ۔ سادات کا خاندان چلا، یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے ہیں، سیدوں کا قافلہ رکا نہیں، یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے، غوث پاک جیلانی بھی سید زادے، یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا۔ بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے۔ جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا، بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کسی کا، اپنے کسی کا نہیں، کسی کا، کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا، بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے۔ دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ، آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہی، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی، بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی۔ یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر کفر نہ باشد، میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا، تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی، اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت، اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت پڑھی۔ کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا صحابی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے ہیں، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہا یہ تو حضرت علی کی آواز، علی آ گئے کیا، علی آ گئے؟ سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے، اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے، خطبوں میں میرے نام۔ بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، حوصلہ نہیں، توانائی نہیں، ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں۔ پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں، بحث چھوڑ دیں، صحابہ سے پیار کریں اور بحث، نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے، ان کا طریقہ سخاوت ہے، ان کا طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے، ان کا طریقہ حوصلہ ہے۔ حوصلہ مند زندگی گزاریں، توانائی والی زندگی گزاریں۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے، اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا؟
کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ، 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ جو مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے جو انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ پیسہ بھی بندہ اسے آپ کہنا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا، یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں، اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے،
प्यार वाली जगह पैसा खर्च होता है, प्यार ना हो तो पैसा भी खर्च। हजरत सिद्दीक एक पर बड़े मालदार थे, ताजर आदमी थे, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन अपना सारा माल नबी करीम की रिजा के लिए खर्च किया। चलते चलते हुजूर ने फरमाया कि कभी बिलाल आजाद हो जाए ना तो बेचारा बड़ी तकलीफ में। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं 100 ओकिया सोना मैं जेब में डाल के ले गया। तवज्जो है मेरी बात पर? गुलाम की कीमत थी 1-2 ओकिया, कितना लेके कितने गए? चले मैं कुछ नहीं कहता, एक दफा बोल दे सारे, कितना जी? लो अजय भी नहीं कुछ बोले, मैंने पता नहीं। 100 यानी समझ ले चीज 1 रुपए की ले गए, 1 लाख रुपया जेब में डाला। हुजूर ने चाहा है ना बिलाल आजाद हो जाए, तो महबूब की चाहत की कोई रेट है ही कोई नहीं। ले गए, जाके उमैया बिन खलफ से कहा कि मैं बिलाल को खरीदने आया हूं, तो वो कहने लगा 30 ओकिया सोना लूंगा बिलाल को आजाद करने का। आपका तो मुझे नहीं पता, मैं देहाती आदमी हूँ, देहातों में ना कभी कोई बैल, कोई भैंस, कोई गाय खरीदने जाते थे तो जिसने नहीं ना बेचनी होती थी वो बड़े महंगा रेट बता देता और सामने वाला कहता था लगता है तेरा प्रोग्राम नहीं देगा। यही होता था ना, तू पैसे इतने मांग लिए तू देने नहीं चाहता। तो हजरत बिलाल हबशी को कितने पैसे भाई? उसने कहा जी 30 ओकिया। वो कहता मैंने इतने मांगे थे कि कोई दे सके, मैंने बड़े पैसे मांगे। तब कहा ना 30, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं तो 100 लेके गया था। कहते मैंने 30 निकाले और दे दिए। हजरत बिलाल को आजाद कराया। उमैया बिन खलफ कहने लगा अबू बकर तू ताजर बंदा है, सियाना बंदा है, ऐसे तो नहीं था ना कि कोई बंदा बाहर से आया है, तो मक्के का बासी और जमाना तुझे जानता है। अगर तू 1 ओकिया सोने पे अड़ जाता ना कि मैं सिर्फ 1 ओकिया में बिलाल को खरीदूंगा, 1 में, तो मैया कहने लगा मैं 1 पर भी बेचने में तैयार था। मैंने तो 30 इसलिए मांगे थे कि तू चला जाए, और मैंने 30 मांगे तो तूने 30 दे दिए। हालांकि तू 1 ओकिये पे जिद करता तो मैं दे देता। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, फरमाने लगे तू अभी काफर है, तुझे अभी ईमान के जायके का पता नहीं, ये तू अभी तू आशना नहीं ना, तुझे क्या पता हो ये भी एक मजा है, तुझे पता नहीं ना ये भी एक जायका है, ये भी एक सुरूर है, तू अभी इस सुरूर से दूर है। वो इकबाल कहने लगे ना दे खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और फिर कहने लगे अकल अय्यार है। अय्यार का सादा तर्जुमा मक्कार होता है, अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। देखें अकल को अय्यार का, अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा, पहली बात ये देखे कितनी तगड़ी कर दी, वो अय्यार है और ये बेचारा। अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा, न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। बेचारा जो हुआ है बेचारा तो लिहाजा कुछ भी नहीं। तो वो मैया कहने लगा तू 1 पे अड़ जाता तो मैं 1 का भी दे देता। तो सिद्दीक एक बार हंसे, जनाब बिलाल का बाजू थामा, कहने लगे उमैया तेरा क्या ख्याल है, मैंने कभी झूठ भी बोला है? उमैया कहने लगा नहीं आप तो सिद्दीक मारूफ हैं। तो हजरत सिद्दीक एक बार कहने लगे उमैया सुन, फिर तू कहता है ना कि तू 1 पे अड़ता, मैं 1 पे अड़ता तो तू 1 का भी बिलाल दे देता, और मेरा दावा यह है कि तूने 30 मांगे, तू 100 मांगता तो मैं 100 का भी बिलाल खरीद लेता। तू इसलिए कि ये हुजूर की चाहत है। आप समझ लें कि माल वहां खर्च होता है जहां इंसान को बड़ा प्यार। आपने सुना हुआ है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने सुना है कि हजरत उमर फारूक घर का आधा माल ले आए। आधा लाना भी कोई आसान काम, 2.5% ज़कात होती है, पर जिनको देनी पड़ती है ना वो बेचारे 15 मुफ्तियों से फतवा लेते हैं कि कितनों को 2 लाख बची जाए तो चंगा है। वो 15 मुफ्तियों से पूछते हैं कि कोई गुंजाइश है, अब बहन भी हिस्सा मांग रही है, फलाना भी मसला है, कर्जे भी हैं, कुछ कमेटियां, बड़े चक्कर चलाते हैं। हालांकि देने कितने होते हैं? 2.5%। 50% दिया हजरत उमर फारूक ने, 50%। आधा माल, कहते मैंने सुई धागा भी आधा कर लिया, मैंने घर के कपड़े भी आधे कर लिए। मेरा ख्याल था अबू बकर से जीतना है, अबू बकर से जीतना है। हर शय आदि करके ले गया, लेकिन कुर्बान जाऊं
कहते मैंने सारा माल रखा, उधर से अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब वो आए तो पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, लिबास पहना हुआ है टाट का तेनू लब दे आप गुआचे, टाट का लिबास पहना है। आए, कहने लगे नबी करीम ने जो सवालात किए ना, तो सवालों में बड़ा फर्क था। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर ने जो सवाल कायम किए ना हम दोनों में, तो सवालों में ही बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए हो? मैंने कहा था जरा मेरी बात पे तवज्जो करना। कहते हैं मुझसे सवाल ये हुआ कि क्या लेके आए हो? और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए, उनसे पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं सवाल पे ही बात खत्म हो गई। और मैं क्या उमर तू कितों जीतना है, यहां तो सवाल ही अलग अलग हो गया है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भला क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आधा ले आया। और अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो, कहा अबू बकर भला घर क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं वहीं बात खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने भी बड़ा ही आला जवाब दिया। ये नहीं कहा कि हुजूर सारा कुछ ले आया, उन्होंने बताया कि हुजूर मैं कोई लवारस तो नहीं ना, या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल तो नहीं ना, हुजूर मैं कोई छोटे मोटे लाजपाल का मानने वाला हूं। ये नहीं कहा हुजूर सारा ले। उमर कहते हैं अगर हुजूर के सवाल में फर्क था ना, तो मेरे और अबू बकर के जवाब में भी बड़ा फर्क था। हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा आधा लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो, तो ये नहीं कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया, बल्कि कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल हूं, मैं कोई लवारस हूं। हुजूर घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। सोने भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ। बया हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। और लुटाया राह हक में घर कई बार, एक बार नहीं कई बार लुटाया राह हक में घर कई बार, इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। लुट लुट कर हसन घर बन गया। अच्छा एक और बात, कुछ लोग ना करीब रहते हैं पर रजा को नहीं समझते। करीब रहते हैं रजा को समझते, ये नहीं समझते कि अब्बा जी की रजा किस बात में, मेरे उस्ताद की रजा, मेरे शेख राजी की रजा नहीं समझते। कहानियां बनाते हैं, नाराज ना होना, स्टोरियां बनाते हैं। वो नहीं जी नहीं, अब्बा जी को भी तो पता है ना मेरे भी बच्चे हैं। जी हाँ जी, लेकिन हैं तो वो अब्बा जी ना आपके, हैं तो अब्बा जी ना, रहेंगे भी अब्बा जी। तो अगर उनको ये पता है कि आपके बच्चे हैं, तो आपको भी तो पता है ना जी मेरे अब्बा जी हैं, तो आप भी तो थोड़ा ख्याल फरमाएं। हम कहानियां बनाते हैं पर रजा को समझते। हजरत सिद्दीक अकबर नबी करीम की ना रजा को समझते थे। वो समझ गए थे कि सोना किन कामों में राजी होगा। ये इस पहलू को बस समझ लें, जो ये समझ गया ना वो पा गया, वो जीत गया। जो यहां आ गया ना ये समझ लग गई, जो मिजाज को जान गया, जिसे पता चल गया, वो बस ना बात को समझ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की, और हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है? हजरत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, पर सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोजा रखा है? तो जरा सिद्दीक के ऊपर ने हाथ खड़ा किया, इसकी या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है, तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने तो फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, तो अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, और ठहर ना जरा, रोक तो सही। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आया।
हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा यार सुना अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कुछ चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा हो रहा, ठहर ना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? तो हजरत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में, बस ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सवेरे उठा हूं तो छोटा बेटा भी उठ गया था, और मेरे वुजू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं, कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूं। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने गर्दन झुका ली और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हजरत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हजरत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते हैं उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था, तू मन शुदी मन तू शुदा, मैं इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दी। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के सरे अनवर पर अपनी चादर का साया किया था। अल्लाह के रसूल ने एहसान का बदला ये दिया, नेकी का बदला ये दिया कि कयामत तक उनकी कब्र पर अपने गुंबद का साया फरमा दिया, कयामत तक गुंबद का साया कर दिया उनके मज़ारे पुरनवार हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने। और एक और बात भी, जो लोग बहुत ज्यादा करीब रहने लगते हैं ना वो अदब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग जाते हैं, ज्यादा नेड़े रहते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब का मामला, तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत सिद्दीक अकबर ना बड़ा ही करीब रहते थे और उनका करीब रहना ना नबी पाक पसंद भी करते थे। चले एक बात और याद आ रही है, पहले वो ना कर लो, रहन दबिए। कुछ बंदे ने ना इधर हाँ कर दे ना इधर हाँ कर दे, वो कहने जेड़े बोलते ने उन्होंने नाली सलाह कर लो। और भाई एक बात याद आ रही है, वो भी अर्ज कर दे दरमियान। देखें आप लोग मुस्कुराए हैं तो मुझे अजर मिला है। आप मेरी बात पे तवज्जो करें। एक दिन ना सरकार में बैठे बैठे, शाह वलीउल्लाह साहब ने इज़ालतुल ख़िफ़ा में लिखा है, हुजूर ने बैठे बैठे सहाबा से फरमाया, कुछ लोग बैठे रहते थे ना, कुछ लोग जबरदस्ती बोझ भी बनते हैं ना बाद लोगों की तबीयत, तो कहना पड़ता है उनसे कि चले मेहरबानी करें अब कोई और काम भी करें। और कुछ ऐसे होते हैं कि मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है।
एक दिन सरकार ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया भी सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। जोहर से पहले बात हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर जोहर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए। असर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए। मगरिब में आए, नमाज पढ़ी और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जोर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी लिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया वो तो नमाज में आया था ना, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए? आप जरा कभी इस लज्जत को महसूस तो करें, जरा देखे तो सही है क्या हो रहा। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अंस यार अबू बकर नहीं आया? तो हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं खादिम तक करीब रहता तो मैं दौड़ा के अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा क्या करते हो? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया, आए नहीं। कहते सिद्दीक अकबर दौड़े, हाजिर खिदमत हो गई, हुजूर हुक्म हो। कहा यार तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो सुनो यार, मैं क्या इसका तर्जुमा करूं इस बात का, मैं किन लफ्जों में इन जुमलों को बयान करूं, कहां से लाऊं वो कैफियत जो यहां पूरी उतरे। हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब की आंखों में आंसू चमक आए। फरमाया अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा था। और यार कहा था कुछ लोगों से, तुझे थोड़ी कहा था तू ना जाया कर, तू यहीं रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहता है। और यार आप समझे तो सही, आप जरा महसूस तो करें, एक बारी मेरी अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा ते हर वेले आ होजारी दा। आप जरा इस लज्जत को तो ले। हुजूर ने फरमाया तू ना जाया कर। आप देखें ना, आप देखें ना, मैं आपने बात सुनी हुई है, सिर्फ इशारा देना है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा था कि ले जाना और मेरी बड़ी मकाम है, हुजूर तुम्हें पता है मेरे बारे में क्या क्या कहा करते थे, मुझे गुंबद में दफन कर देना, ये नहीं कहा। पर मैं ले जाना, दरवाजे पर रख देना। अगर दरवाजा खोल, उन्होंने खाली दरवाजा खोलने की बात की थी, तफसीर कबीर सारी पढ़ लेना। अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में। फरमाया मैं इस पे भी राजी हूं, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था और हमने अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, ले ओ सजना सा तोड़ नहीं पाई, ले सजना सा ऐसा तोड़ नहीं भाई। और दरवेश कहने लगे पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। आवाज आई देर ना करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो। जितना करीब रहे कुर्बत बड़ी, प्यार बड़ा। बात समेटने लगा हूं, अदब भी बड़ा। और पता किस तरह अदब करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए काफिर कबीले की सुलह कराने। फरमाया देर से आया तो असर पढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे। हुजूर तशरीफ ले आए, लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हजरत सिद्दीक अकबर बताया कि आ गए हुजूर। अल्लाह के महबूब के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन रहा है। सफ़े तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे हैं। सफ़े टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफ़े टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहली सफ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। एक कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया,
भुल गईयां नी सब सौम सलातां, इको यार दा फिक्र पिया। नमाज पढ़ा के मैं तय वल वेख। और इकबाल कहने लगे अज़ान तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। और ये नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बना। नमाज पढ़ा के मैं तय वल वेख। उनते काबा भूल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली साफ में खड़े हुए, मुसल्ले पे जमात कराई। नमाज के बाद हुजूर ने ना मुस्कुरा के पूछा, अबू बकर मैंने 3 दफा कहा क्यों नहीं नमाज पढ़ाई? फिर भी लफ्ज कोई नहीं, जुमला कोई नहीं। अत्ताहियात की हालत में बैठे थे तो हाथ बांध दिया। क्या जुमले कहे, क्या शान है। कहने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मदीने वाले रसूल को जमात कराए। इतना। पर फिर एक और बात, नबी करीम से प्यार किया तो फिर हुजूर की औलाद से भी प्यार किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्वी कहते हैं, उमर फारूक खुतबा दे रहे थे तो इमाम हसन आ गए। मेरी बात मुकम्मल हो गई, बस एक दो बातें याद आ गई, मैंने कहा चलो खा लो। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी यहाँ यूं तर्जमा कर लेंगे, कभी कभी तकरीर करने वाले को भी मजा ज्यादा आने लग जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जुमा पढ़ा रहे थे तो इमाम हसन आ गए मौला अली के साथ। तो बच्चों को बड़ा पता होता है कि ये चीज मेरे अब्बा जी की है, ये मेरी अम्मा जी की है, बच्चे बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इमाम हसन आ गए तो हजरत सिद्दीक अकबर से कहने लगे नीचे उतरो ना, मिंबर तो मेरे नाना का है। मुझे सही बताना कि जुमे छोड़ के बच्चों से भी बातें होती हैं। 7-8 साल के बच्चे थे इमाम हसन, पर मामूली बच्चे नहीं थे, हुजूर के नवासे। नीचे उतरे, मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत मौला अली ने पकड़ा इमाम हसन को, पुत्र इधर बैठ नमाज पढ़। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे अली आप हट जाए ना, मेरा और हसन का मसला है, करने देना बात। तो इमाम हसन फिर कहने लगे उतरो ना नीचे, मिंबर मेरे नाना का है। तो अबू बकर सिद्दीक उतर के खड़े हो, हाँ उतर के खड़े हो, जमीन पे खड़े हो। कहने लगे मेरे नाना का मिंबर है। तो अबू बकर रो पड़े। कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाने का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाने का ही है, ये किसका है? इसने भी तो नौकरी की है। तो इमाम हसन कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, बैठे फिर पढ़ाए जुमे। फिर बैठ गए। हर शय से प्यार, और फिर हुजूर की उम्मत से भी प्यार। हजरत उमर कहते हैं जब अबू बकर सिद्दीक विसाल कर गए तो 3रा दिन था उनके इंतकाल। असर की नमाज पढ़ा के तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई। कहने लगी आप खलीफा बने? मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं। कहने लगी चलें फिर, ये टाइम अबू बकर हमें देते थे। मैंने कहा कि तुम्हें देते थे, क्या माना? तो वो कहने लगी हम 5-6 बहनें, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद हमारा इंतकाल कर गया, हमारे घर में चंद बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आते थे, अमीरुल मोमिनीन, और हमारी बकरियों का दूध धोते थे। कुछ हम पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी। और फिर वो बेटियां रो पड़ी, कहने लगी चचा 3 दिन हो गए उनके इंतकाल को, मेरी माँ रोती है, मेरी बहनें रोती हैं, वो दरवाजा देखती हैं कौन आएगा बकरियों का दूध धोने। आज किसी ने बताया आप खलीफा बने, चचा चलोगे? तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे पुत्र चलूंगा। आगे आगे बच्चियां तो पीछे पीछे फारूक आजम रोते जा रहे हैं। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? फिर रो पड़े, कहने लगे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता कितना मुश्किल कर गए, कैसे चलूंगा इनके रास्तों पर। यारो बड़ा प्यार किया उन्होंने। मैं कहा करता हूं कि अबू बकर सिद्दीक ने ना अपनी सोचों को भी बांध लिया था, हाथ भी, पैर भी, जुबान भी, हर शय बांध के ना तो मुस्तफा करीम के कदमों में गिरा दिया था। का हुजूर मैंने बांध दिया है, जिधर आप चलाएंगे मैं उधर ही चलूंगा। अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। इकबाल कहते अपनी अकल हुजूर के कदमों पे पेश कर दे, फिर तू बच जाए। अपने आप को पेश करे, ज्यादा पैसे ना करे, ज्यादा उलझाव ना पैदा करें। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। एक बादशाह था। बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे, और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था,
اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ چڑیا اور چڑا، مذکر مؤنث دونوں کٹھے بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آ گیا صوفی، میری طرح پگڑی شکڑی باندھی ہوئی، جبے کبے میں لگا ہوا۔ یہ جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے۔ عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی الجھنا ہے، انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیے، کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں، کبھی نہیں۔
और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे है? वहाँ उलझाते हो जहाँ नौजवान कहते हैं कि यार तय ही कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूँ। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए करे फ़ायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। आए हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो क़यामत में मेरी सज़ा बढ़ जाएगी। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी, उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई, उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अब ना पकड़ तो हमने लिया है, सज़ा हमने नहीं देनी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े ख़तरनाक हैं। नाराज़ हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कहीं हिलने देते। ये भी नई से नई कहानी रोज़ बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत, शेर साहब कहने लगे कि सज़ा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सज़ा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सज़ा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें, अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है। बस इसे हुक्म करते हैं कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी, अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार है तू शिकारी। और ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार, तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, और अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब, मौलवी साहब और बड़े काम में लूटने के लिए दरवेश बन के तो ना लूट। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से, तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे। क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। हज़रत अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना, तू बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं।
फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता है। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू ज़र गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू ज़र तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाई है। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे आज भी वही है यार। क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फकीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या जरूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही, किसी तरीके से पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी खत्म हो गई? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।